वाहिगुरु साहिब जीओ। मूह गुचर खट पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लकै बदरो सुनै जो काल कृपा कराए। जेबा एक कवन गुण कहिए बेसुमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत न किन्ही लहिए। जुगो जुग टल वालिए दो जहान जगत गुरु। दसां पातशाहियां की आत्मक जो स्वरूप। बाणी के बोहित कलयुग के अवतार। गुरता गद्दी ते विराजमान। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी निगी गोद अंदर जुड़ बैठी। गुरु रूप गुरु सवारी गुरु प्यारी। साध संगत जीओ करो रसनान पवित्र। गज वज के फतेह प्रवान करो जी आखो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो आप सर्वत संगतां बड़े धनता दे योग हो। पिछले काफी लंबे समय तो गुरबाणी दी विचार दे नाल जुड़े हो। सेवा कर रहे हो। अमृत वेले उठ कर करके गुरु दरबार दियां हाजरियां भर रहे हो। सो आओ सुखमनी साहिब जी दे बाणी की व्याख्या आरंभ है। 23वीं पौड़ी की व्याख्या सर्वत संगत ने सरवण की। सो 24वीं पौड़ी की व्याख्या सरवण करो। करो मन बीतियां एकागर तां जो गुरबाणी की सोझी आवे। भजन बंदगी की सोझी आवे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सलोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जा का नाम। नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। महाराज कहते असी पूर्ण हरि वाहिगुरु नूं पूरे सतगुरां द्वारा साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज द्वारा दिल की भावना नाल चेते कीता है। जिसका नाम भी पूर्ण है। सतनाम तेरा परा पूर्वला। सतगुरु जी कथन करते हैं कि पूर्ण परमेश्वर के गुणां नूं गुरां द्वारा गा के असी पूर्ण परमेश्वर नूं पाउणा कीता है। अष्टपदी पूरे गुर का सुने उपदेश। पार ब्रह्म निकट कर पेख। हे भाई परमेश्वर की प्राप्ति लई पूर्ण सतगुरां दा उपदेश सुनना करो। जो पापा पुना तो परे व्यापक परमेश्वर है उसनों अपने नेड़े तो नेड़े देखना करो। तो सिख कहन लगे कि गरीब निवाज परमेश्वर नेड़े देखा नहीं जाता। तो सतगुरु जी कहन लगे कि भरम चुके तो देखा जाएगा। भरम चुकन की यह विधि है। साल साल सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरै चिंद। महाराज कहते भरम चुकन की यह विधि है कि भाई उस गोबिंद नूं गो तो भाव है पृथ्वी दी बिंद तो भाव रखिया करने वाले परमेश्वर का सवास सवास सिमरन करना करो। तुहाडे हिरदे दे अंदर दी चिंता भी उतल भाव मिट जाएगी। तो फिर सिक्खा ने कहा सतगुरु जी चिंता मिटती नहीं। तो गुरु जी उत्तर देंदे चिंता तो मिटेगी। वो किवें आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग। महाराज कहते झूठे पदार्थों की इच्छा नूं अते मन दे जो जलवत भाव लहरावत फुरने हन उन्हां नूं छड्डना करो। नास रूप जो पदार्थ पानी दियां लहरावत हन उन्हां दी चाहना नूं छड्डना करो। इन्हां आसां नूं मिटाउण लई महात्मा जना दी चरण धूड़ी हिरदे करके मंगना करो। जैसा कि महाराज फरमान करते हैं पार ब्रह्म मोई कृपा कीजै तूर संतन की नानक दीजै। झूठे पदार्थों की इच्छा नूं अते मन दे जो जलवत भाव लहरावत फुरने हैं उन्होंने त्यागना छड्डना करो। आप छोड़ बेनती करो साध संग आग अगन सागर तरो।
ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਫੇਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਵੋਗੇ। ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਹਰ ਤਨ ਕੇ ਪਰ ਲਿਓ ਭੰਡਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰੋ। ਖੇਮ ਕੁਸ਼ਲ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਹੇ ਭਾਈ, ਤਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਸੁਖ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹਿਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਾਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਨਰਕ ਨਿਵਾਰ ਉਦਾਰੋ ਜੀਓ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਓ। ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਜੀਵ ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉਧਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਹੇ ਭਾਈ, ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵੈ ਗੋ ਤੋਂ ਭਾਵੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵੈ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕਰੋ। ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਆਤਮਾ ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕਰੋ। ਚਿਤ ਚਿਤਵੋ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ, ਏਕ ਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ। ਹਰ ਵਕਤ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਰਾਇਣ ਭਾਵ ਨਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਤਕ ਭਾਵ ਖੇਲ ਹਨ। ਗੋਪਾਲ ਦਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲ। ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੋਪਾਲ ਭਾਵ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਦਾਮੋਦਰ, ਦਾਮੋਦਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰੱਸੀ, ਉਦਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੇਟ। ਰੱਸੀ ਪੇਟ ਭਾਵ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਵਿਆਪਕ ਕਿਰਪਾਲੂ ਭਾਵ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਕਾ ਇਹ ਆਧਾਰ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਮਰਨਾ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੋ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨਾ, ਅਮੂਲਿਕ ਲਾਲ ਇਹ ਰਤਨਾ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਸ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਛੰਦ ਹਨ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤਮ ਸਰੂਪ ਦੇ ਤਾਈ ਸਖਿਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਰੂਪ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਮਾਨਕ ਬੱਤ ਤੇ ਲਾਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਅਮੂਲਿਕ ਭਾਵ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਵਿਰਾਗਮਈ ਇਹ ਬਚਨ ਅਮੂਲਿਕ ਅਮੋਲਕ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਲ ਤੇ ਰਤਨ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
ਅਮੋਲਕ ਹਨ, ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮੂਲੀ ਕਲਾ ਲਈ ਹਰ ਹਿਰ ਤਨ, ਭਾਵ ਅਮੂਲੀ ਅਮੋਲਕ ਕਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤਨ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਅਮੋਲਕ ਕਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਦਾਰ, ਆਪ ਤਰੈ ਲੋਕੈ ਨਿਸਤਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਮਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸਫਲਤਾ ਕਾ ਸੰਗ, ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਹਿਤ ਫਲ ਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ ਵਾਜੈ, ਸੁਨ ਸੁਨ ਆਨੰਦ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਗਾਜੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਾਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਤਮਕ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਉਮੈ ਮੇਟ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਮਹੰਤ ਕੈ ਮਾਥੇ, ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸਾਥੇ। ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਪਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਭਾਵ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਪਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਮਹਾਤਮਾ ਪੂਜਨੀਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਭਾਵ ਅੰਤःਕਰਨ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਣ ਜੋਗ ਸੁਨ ਸਰਨੀ ਆਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਸਰਨ ਜੋਗ ਸੁਨ ਸਰਨੀ ਆਏ, ਭਾਵ ਸਰਨਾਗਤ ਨੂੰ ਓਟ ਦੇਣੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਆ। ਮਿਟ ਗਏ ਬੈਰ ਪਏ ਸਬਰੀਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਲੈਣ। ਉਦੋਂ ਬੈਰ ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇਵ, ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਭਗਤੀ ਪੂਰਨ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
आल जंजाल विकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। घर दे बंधन अपने घर दे पुत्र पोतियां ते विषय विकार तो रहत हो गए हैं। समूह जंजालां दे बंधनां ते विकारां तो रहत हो गए हाँ। हुण परमेश्वर दे नाम नूं कंनां नाल सरवण करदे ते जीवां नाल उचारण करदे रहिंदे हां। कर प्रसाद दया प्रवतारी, नानक निभई खेप हमारी। जदों सतगुरां ने किरपा कर दिती तां हरि वाहिगुरु ने भी दयालता धारी। किरपा करन वाले हरि वाहिगुरु ने दया दृष्टि धारी है। सतगुरु जी कथन करते हैं कि यों साडी भाव भगति रूप मनुखा जन्म रूपी पूंजी सिर तोड़ निभ गई है। ये सुखमनी साहिब जी की पूंजी रूप बाणी जीवां दे अठे पहर दे सवासां दी सफलता लई जो तैयार की है, ये पूरी निभ गई है। भावे बाणी का संपूर्णता का भोग पै गया है। अगलियां चार पौड़ियां विच सुखमनी साहिब जी के पाठ करन ते सुनन दा महात्म कथन करते हैं। जिहड़े सुखमनी साहिब जी के पाठ सुनते हैं ते करते हैं, उहदा महात्म की है, उहदे बारे गुरु महाराज फरमान करते हैं। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकागर चीत। महाराज कहते सतगुरु जी सिक्ख्या दिंदे हैं कि हे मेरे महात्मा जनों, हे मेरे प्यारे गुरसिखो, महात्मा जनों ते सज्जन प्यारेओ, हरि वाहिगुरु दी हर वक्त महिमा करते रहा करो। सुचेत ते चंचलता तो रहत एक चित होके परमेश्वर दे नाम नूं जपना करो। हे संत जनों, सावधान होके एकाग्र चित हिरदे नाल इस हरि वाहिगुरु दी महिमा रूप सुखमनी साहिब बाणी नूं पढ़ना करो, एकाग्र चित करके। अर्थात उस्तत करन वेले मुड़ बिरती ना रखना करे। जेड़े विखेई विषयां दी इच्छा बनी रहनी, कुछ खाण पीण दी होर प्राप्ति दी, ओह मुड़ पांबर पुरख हुंदे हन। उन्हां दी सिफत बिरती मसिया दी रात वांगू जिवें चंद नहीं दिसदा हुंदा, इउं उन्हां दे हिरदे अंदर अज्ञान हुंदा है अते जग्यासों दी बिरती संखेप हुंदी है। कदे चित्त विच प्रकाश हो जाता है, कदे काली बोली रात वाली हालत हो जाती है, कदे सूरज के चढ़न वांगू रोशनी भासण लग जाती है, कदे उक्का ही मन नहीं टिकदा। ज्यो ज्यो विखेप वृत्ति हुंदी है, जोगियां दी अनुरुद्ध वृत्ति हुंदी है। निरंतर नाल एक दसम द्वार विच सवास रोक लैणे, ये अनुरुद्ध वृत्ति हुंदी है। अते ब्रह्म ज्ञानी दी एकाग्र वृत्ति हुंदी है। एक अदैवत ब्रह्म दे नाल वृत्ति जुड़ी रहंदी है, होर किसी पासे फुरना ना फुरना, वो सावधान पुरख होंदे हन। सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसै सो होत निदान। सुखां दी मणि जिहड़ी गोबिंद पृथ्वी दे जानने योग वाहिगुरु दी बाणी है। इस विच सुते सिद्ध परमेश्वर दे गुण ते नाम दा कथन कीता है। सुखमनी साहिब जी दी बाणी विच तीन चीज़ां हन, गोबिंद परमेश्वर दे गुण, वाहिगुरु दा नाम अते हरि वाहिगुरु दा ज्ञान। जिस दे हिरदे विच सुखमनी साहिब दी बाणी बस जावेगी, उसनूं 9 निधियां दा खजाना प्राप्त हो जाता है। लभदा भगती रूप 9 निधियां दा खजाना प्राप्त हो जाता है, जिहड़े सुखमनी साहिब जी दी बाणी नूं हिरदे विच वसाउंदे हन। सर्व इच्छा की पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सारी चाहना उसकी पूरी हो जाती है। वह पुरख सारी दुनिया विच प्रगट ते मुखी हो जाता है। महात्मा जन पंजां नूं जित के सारे संसार विच प्रगट होके
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਰਖ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨ, ਬੋਰ ਨਾ ਹੋਵੈ ਆਵਣ ਜਾਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਰੂਪੀ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਤਨ ਖਾਟ ਚਲੈ ਜਨ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਉਹ ਪੁਰਖ ਹਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਧਨ ਨੂੰ ਖੱਟ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਲਾਭ ਖੱਟ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਖੇਮ ਸਾਤ ਰਿੱਧ ਨਵਨਿਧ, ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬਤੈ ਸਿੱਧ। ਉਸ ਦੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਖੇਮ ਕੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਂਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਰਿੱਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅੰਨ ਦੀ ਅਤੁੱਟਤਾ ਵਾਲੀ ਰਿੱਧੀ, ਤੇ ਨਵ ਨਿਧੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਮਤ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਬੋਧ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆ ਤਪ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਇਸਨਾਨ। ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ, ਜੋਗ ਵਿਦਿਆ, ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਆਦਿਕ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਜਸੀ ਤਾਮਸੀ ਸਾਤਕੀ ਸਾਰੇ ਤਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੱਠ ਜੋਗ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਰੋਖ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਫਲ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੂਰਵ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੀ ਤੀਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹੇ ਰਾਜਨ, ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸੰਕਲਪ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਹੇ ਰਾਜਨ, ਅਸੀਂ 68 ਤੀਰਥ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਮ ਸਰਵਣ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਕ ਦੇਵਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਾਮ। ਭਾਜੀ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪਰਗਾਸ, ਸਭ ਕੈ ਮਦ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ। ਚਾਰ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ ਰੂਪ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿਰਦਾ ਕਮਲ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿੜ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕਮਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦਾ ਖਿੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਭਾਵ ਉਪਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਅਸੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁੰਦਰ ਚਤੁਰਤਾ ਤਕਾ ਵੇਤਾ, ਸਮਦਰਸੀ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ। ਉਸਦਾ ਸੱਚ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਵਾਕਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਕਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉਸ ਇੱਕ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖ ਬਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨ ਸੁਨੇ। ਇਹ ਫਲ ਉਸ ਪੁਰਖ ਦੇ ਤਾਈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬਚਨ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਬਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੇ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਖ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਤਾਈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨ, ਬੁੱਧੀ, ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਤੇ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਤਨ ਇਹੋ ਨਿਦਾਨ ਜਪੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਸਭ ਜੁਗ ਮੈਂ ਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਜਪੇਗਾ, ਭਾਵ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਯੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਤਜੁਗ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਪ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਤੁਨ ਬਾਣੀ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਬਖਾਣੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਵੇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨੇ ਯੋਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੇ 4 ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰਨ ਭਾਵ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਸੁਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਕਦੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ,
क्योंकि उसके अंदर माया की अग्नि ज़्यादा पक्की होंदी है, माया के पिछे ज़्यादा दौड़िया हुंदा है। सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम। सारिया मतां दा अंत भाव सिद्धांत इहो ही है कि निरोल एक हरि वाहिगुरु का नाम जप के मुक्त होईदा है। मतांत संस्कृति का पद है, मतांत तो भाव है मतां दा अंत, सलाहां दा अंत, सिद्धांत। जो हरि वाहिगुरु के भगत हैं उन्हां दे हिरदे विच सुखमनी साहिब दा भाव नाम दा निवास है। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटै, संत किरपा ते जम ते छुटै। उन्हां श्रेष्ठ जना की संगत करके करोड़ां पाप नाश हो जाते हैं। शांत आत्मा वाले महात्मा जना गुरां दी मेहर तो ही जमा तो मुक्त होईदा है। जाकै मस्तक करम प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए। जिन्हां दे मत्थे ते पूर्वले कर्मां दे प्रेरे होए हरि वाहिगुरु ने निष्कामता रूपी लेख पा दिते हैं। सतगुरु जी कथन करते हैं कि वो सारिया कामनावां नूं छड्ड के श्रेष्ठ जना दी ऊट विच आए हैं। जिस मन वसै सुनै लाए परीत, ते जन आवै हर प्रभ चीत। जिस पुरख दे हिरदे विच ये अमृत रूपी रूप सुखमनी साहिब जी की बाणी बस जावेगी अते जो प्रीति ला के सुखमनी साहिब का पाठ सुनता है तिस उस पुरख नूं हरे भरे करन वाला अकाल पुरख वाहिगुरु चेते आउंदा है। संत मग्घर सिंह जी की फौज की नौकरी दौरान 17 पाठ सुखमनी साहिब जी के हर रोज करया करते सन। संत मग्घर सिंह जी फौज की नौकरी सी, फिर भी 17 पाठ हर रोज करया करते सन। इसी प्रकार संत अतर सिंह जी मस्तवाने वाले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करते रहते। जदों थक जाते उस वेले रुमाला पा के आराम करते ते दोबारा फिर पाठ कर लग जाते सन। इस तरह करदियां करदियां ऐसी कृपा हुई वाहिगुरु गुरु मंत्र संपूर्ण होया जो कदे ना भुलिया। अते होर भी अनेकां गुरसिखां ने श्री सुखमनी साहिब जी की बाणी नूं पढ़ के जीवन मुक्ति नूं पाया है। जन्म मरणता का दुख निवारै, दुर्लभ दे तत्काल उदारै। उसका जम्मण मरण का दुख पूरे सतगुरु जी निवृत्त कर देंदे हन। मनुक्खा शरीर जो कठिनाई नाल प्राप्त होया है, इसनूं सुखमनी साहिब जी का पाठ शीघ्र भाव जल्दी ही तार के सचखंड पहुँचा देता है। निर्मल शोभा अमृतता की बानी, एक नाम मन माही समानी। उसदी संसार विच उजल वडियाई होवेगी अति बाणी विचों अमर दी न्यायी फुल किरणगे। जो सुखमनी साहिब जी का पाठ करेगा उसकी बाणी दी भी अमृत वांगू मिठी हो जाएगी। उसके अंदर एक परमेश्वर श्री सुखमनी साहिब जी की नाम रूपी बाणी हिरदे दे विच समा जाएगी। ऐसा नाम का रस प्राप्त होवेगा। दुख रोग बिन से पै परम, साध नाम निर्मलता के कर्म। उसके जम्मण मरण के दुख, हौमे दे रोग, 7 प्रकार का डर ते 5 प्रकार का भरम आदि सब विंस भाव विशेष करके नाश हो जाता है। उसका नाम श्रेष्ठ पुरख पै जाता है ते उसके कर्म भी उजल हो जाते हैं जो सुखमनी साहिब जी का पाठ करता ते सुनता है। सब ते ऊचता की शोभा बनी, नानक एक गुण नाम सुखमनी। सारिया तो श्रेष्ठ उसकी वडियाई बनी है जिसदे मन विच सुखमनी साहिब जी की बाणी बसी हुई है ते जिसने कान ला के सुनिया। सतगुरु जी कथन करते हैं कि ये गुण इस बाणी विच होण करके इसका नाम सुखमनी रखा गया है। सुखां दी मणि, मन नूं सुख देण वाली,
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੁਖ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰ ਵਕਤ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 24ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੱਖਰ 977 ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਲੇ 26 ਕੁੱਲ ਅੱਖਰ 1003 ਹਨ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ 24,810। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਨ 25,055 ਅੱਖਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ 24ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 24ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ 21 ਫਲ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਖੇਮ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਂਤ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਸ਼ੇਰ ਭਾਵ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼, ਰਿਨ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿੱਧ ਹੈ। ਨਵਨਿਧ, ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ, ਪਦਮ, ਮਹਾਪਦਮ, ਕਛਪ, ਮਕਰ, ਮੁਕੰਦ, ਨੀਲ, ਇਹ 21 ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖ ਪਣੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨ ਸੁਣੇ। ਕਰ ਸੁਖਮਨੀ ਅੰਤ ਮਹਿੰਗ ਆਪੂ, ਕਹਿਓ ਮਹਾਤਮ ਅਦਕ ਪ੍ਰਤਾਪੂ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਨ ਕਰ ਪਾਠ, ਮਿਟੇ ਪਾਪ ਕਿਰਤ ਜਮ ਜੋ ਆਠ। ਪ੍ਰਾਤः ਸਮੇਂ ਭਾਵ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਿਨਕੋ ਕਟ ਜਾਏ, ਪਰ ਪਠ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। जहां बैठ सुखमनी उचारी, तिसके दर्शन हुए फल भारी। शब्द लिखवाए उठे गुर पूरे, परोपकार चित जिन रूरे। जेड़ा इस सुखमनी साहिब जी के पाठ नूं करेगा, सिमरेगा, उसका जम्मण मरण का चक्कर, 9 नदियां, 18 सिद्धियां, ज्ञान, ध्यान सारा कुछ प्राप्त हो जाता है। पर मन ला के इसका पाठ करना चाहिए है। आओ इन्हें बेनतियां प्रवान। बाकी दे जिहड़े सुखमनी साहिब जी दे बाणी दे महात्म विच कुछ साखियां हन, वो कल नूं आपां सरवण करांगे। सो क्योंकि समा भी बहुत हो चुका है, इसलिए समाप्ति करिए। होइयां भुलां दी खिमा। सलोक पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत मात, दिवस रात दोए दाई दाया, खेलै सगल जगत। चंगियाइयां बुराइयां वाचै धर्म दूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़ै के दूर। जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक दे मुख उजरे खेती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।